ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. سبحان اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. سبحان اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی ہو. اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بعد حمد و صلات. معزز و محترم سامعین، محترم اعجاز صاحب نے بڑی محبت و عقیدت سے دعوت دی. میں تو ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہوں. لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی. قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ پڑھی ہے. اس سورہ مبارکہ میں حضور کی شان کے جو انوار اور تجلیات نظر آتے ہیں سبحان اللہ. کسی اور سورہ میں اس انداز سے نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. حضور کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی. اور اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کر لی، 2-4 منٹ آپ کی بات سننے کے موڈ میں آ گئے، تو پھر باقی لمحات جو ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ بڑا مزہ لیتے گزریں گے. قرآن مجید کی آیتوں کا وہ حلاوت اور چاشنی اور مزہ آپ حاصل کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی. چاشت کا وقت جو ہوتا ہے نا صبح فجر کے بعد 1:15 نیزے پہ سورج آ جائے. چاشت کی قسم، 1:15 نیزہ بلند ہو جائے. والضحیٰ، چاشت کی قسم. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. سبحان اللہ. تیسری آیت سن لو اور پھر میں اس کی پچھلی شان نزول بتاتا ہوں، پھر آپ پہ بات بالکل واضح ہو. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا. سبحان اللہ. ودعک تجھے چھوڑا ہے، قلا بیزار، یعنی پنجابی چ کہنے اک جاونا کسے رج لینا. حج لینا. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا. یہ آیات کب اتری اور کیوں اتری؟ ذرا یہاں سمجھنے کی بات. حضور پہ وحی اترتی تھی، قرآن مجید آتا تھا، اللہ کے پیغام آتے تھے اور سرکار کے سینے کو روشن کر جاتے. سبحان اللہ. کچھ عرصہ
گزر گیا کہ وہی آنا بند ہو گئی، وہی آنا بند ہو گئی۔ بند ہو گئی۔ میں رسمی خطیب نہیں ہوں، توجہ رکھیں گے نا تو آپ کو قرآن کے اندر وہ موتی ملیں گے جو قرآن کے موتی ملیں گے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اثر کرے نہ کرے تو سن تو لے میری فریاد، ہائے ہائے نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو فرمایا وہی اترنا بند ہو گئی، اور جب وہی آنا بند ہو گئی نہ یار کی طرف سے کوئی چٹھی آ رہی، نہ کوئی پیغام آ رہا ہے، نہ کوئی سندیشہ، کچھ بھی تو نہیں آ رہا، تو حضور کے قلب اطہر پہ غم کے بادل چھا گئے، اور اس کا اظہار جسم اقدس پر بھی ہوا۔ بھئی جلوہ دکھا کے چھپا لینا یہ بھی شوق کو بھڑکا دیا کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ان سے کہتے نہیں کہ جلوہ دکھایا تو نے، لوگ دیوانے کو الزام دیے جاتے دیے جاتے، واہ 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 واہ۔ تو وہی کی جو چاشنی تھی اور وہ جو لذت تھی وہ کچھ عرصہ کے لیے رک گئی۔ ادھر محبوب انتظار میں ہے کہ کوئی چٹھی آئے، کوئی یار کا نامہ آئے، کوئی پیغام آئے، کوئی یار کا لو لیٹر آئے۔ سمجھے؟ یہ قرآن پاک بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خطوط تو ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو چٹھی آنا بند ہو گئی، وہی اترنا بند ہو گئی، تو آپ غمگین پھرتے تھے مکہ کے بازاروں میں۔ تو دشمنوں کو، کفار کو یا شریکوں کو کہہ لو، مینا مارنے کا اور تانا دینے کا موقع مل گیا۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ جب شریکوں نے تانے دیے اور مینے مارے، اور پتہ کیا کہا، بڑی باتیں کرتا تھا محمد کہ میں رسول ہوں اور مجھ پہ قرآن اترتا ہے اور جبریل آتا ہے اور میرا رب مجھ پہ وحی اتارتا ہے اور مجھ پہ آیتیں اترتی ہیں۔ اب تو کتنا عرصہ گزر گیا، نہ کوئی وحی آ رہی ہے، نہ کوئی چٹھی آ رہی ہے، نہ کوئی پیغام آ رہا ہے، نہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، نہ وہ آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اب تو کچھ عرصہ سے یہ حالت لیے پھرتا ہے، بس کہانی ختم ہو گئی اس کی۔ اس نے جو کھیل کھیلا تھا، معاذ اللہ اس نے جو کھیل کھیلا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور اس نے جو نیا دین کا ایک معاذ اللہ ڈرامہ رچا رکھا تھا وہ سارا فلاپ ہو گیا۔ اس کا رب اسے چھوڑ گیا۔ حضور کو تانے مارے، مینے مارے، چھڑ گیا محمد دا رب، اس نو ختم ہو گئی کہانی۔ وہ وحی کی باتیں ختم ہو گئیں، وہ قرآن کا نزول، وہ جو باتیں کیا کرتا تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ چھڑ گیا محمد نو اس دا رب، بس بیزار ہو گیا اس سے۔ اب کوئی نہ پیغام آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آئے گا، نہ کوئی وحی اترے گی، نہ قرآن آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے جو کھیل کھیلنا تھا معاذ اللہ وہ کھیل لیا۔ کافروں نے سرکار کو مینے مارے، اور جب زبان کا زخم لگتا ہے نا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جراحات السنان الہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ آپ فرماتے ہیں نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرا کرتا۔ جب زبان کے مینے مارے اور تانے دیے تو سرکار کے قلب اطہر پہ چوٹ پڑی۔ جب چوٹ پڑی نا تو اللہ نے اس زخمی دل کو پھنبے رکھنے کے لیے پوری سورہ دوحہ نازل فرمائی، اور جبریل اترے، یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جبریل جلدی کر، کوئی چٹھی ہے تو سنا۔ کہا بڑی خوبصورت چٹھی آئی ہے، بڑا خوبصورت پیغام آیا ہے۔ کہا کیا آیا ہے؟ تو جبریل نے پڑھا والضحیٰ۔ ایک تو میں نے معنی کیا نا کہ قسم ہے چاشت کی، ایک دوسرا اس کا معنی ہے والضحیٰ، محبوب تیرے مکھڑے کی قسم ہے، تیرے چہرے کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی جو پھیلتی ہے۔
तेरी फैली हुई जुल्फों की कसम, वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा तेरी जुल्फों की कसम जब वो फैले, मां वद्दअका रब्बुका वमा कला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न तेरा रब तुझसे बेजार हुआ है। भाई बात तो काफरों को जवाब देना था कि रब ने नहीं छोड़ा, तो तीसरी आयत से शुरू होती, मां वद्दअका रब्बुका वमा कला, यहां से बात शुरू होती। बात फिर भी मुकम्मल थी कि तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तेरा रब तुझसे बेजार नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले दो आयतें दी, वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा तेरी जुल्फों की कसम। ये क्यों दिया तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम? बात तो ये करनी थी ना कि तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, न बेजार हुआ है। उससे पहले चेहरे और जुल्फों की कसम क्यों खाई? उलमा फरमाते हैं वजह ये थी कि अल्लाह दुश्मनों को बताना चाहता था कि तुम कहते हो मोहम्मद का रब उसे छोड़ गया, जरा इसका चेहरा देखो, ऐसा चेहरा कोई छोड़ा करता है? ऐसा चेहरा भी छोड़ने वाला होता है। वद्दुहा तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैली इज़ा सजा तेरी जुल्फों की कसम। दूसरा माना वद्दुहा तेरे अहले बैत के मर्दों की कसम, वल्लैली इज़ा सजा तेरे अहले बैत के पर्दादारों की कसम। तीसरा माना वद्दुहा महबूब कसम है तेरी सुबह मीलाद की, वल्लैली इज़ा सजा कसम है तेरी शबे मेराज की। चौथा माना वद्दुहा महबूब कसम है तेरी इस दुनिया में अनवार बरसाने की, वल्लैली इज़ा सजा कसम है तेरे कब्र में दीदार कराने की, वद्दुहा तेरे ज़ाहिरी कमालात की कसम, वल्लैली इज़ा सजा तेरे बातनी कमालात की कसम। क्यों कसमें खाई? वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। महबूब इन शरीकों को तेरा रब बता रहा है कि इस चेहरे को कौन छोड़ सकता है जो चेहरा मोहम्मद का बनाया हुआ है। इहो जे चेहरे वाले महबूब भी कोई छड़ता है भी मैं इसमें छड़ा है? ऐसी जुल्फों वाले को कोई छोड़ा करता है कि मैं उसे छोड़ूं? ऐसे चेहरे वाले को कोई छोड़ा करता है? इसलिए चेहरे और जुल्फों की कसम खा के बताया ये चेहरा छड़न वाला नहीं है, ये जुल्फें छोड़ने वाली नहीं है। मां वद्दअका रब्बुका वमा कला। आगे चौथी आयत, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब ये तो कहते हैं ना कि तेरा रब तुझे छोड़ गया, इन्हें कहो इंतजार करो, जैसे जैसे घड़ियां गुजरेंगी तेरी अजमतें बढ़ती से बढ़ती चली जाएंगी, तेरी अजमतों को चार चांद लगाता चला जाऊंगा। हजूर के चचा हजरत अब्बास, तवज्जो करना, हजरत अब्बास हजूर के चचा मुसलमान नहीं हुए थे। वो बैठे थे सहने हरम में दुकान लगा के। शाम का एक ताजर आया अफीफ अल-किंदी। उस शाम के ताजर ने देखा कि एक नौजवान आया है, उसने काबे में आके नमाज की नीयत बांध ली। फिर उसने देखा एक औरत आई है, वो पीछे खड़ी हो गई। फिर उसने देखा एक बच्चा आया है, वो भी पीछे खड़ा हो गया। तीनों ने नमाज अदा की। तो शाम का ताजर अफीफ अल-किंदी कहने लगा, अब्बास ये कौन लोग हैं और ये किसकी पूजा कर रहे हैं? बुतों की मूर्तियां तो दूसरी तरफ पड़ी हैं, और ये किसके हुजूर सजदा कर रहे हैं और किसकी इबादत हो रही है? तो हजरत अब्बास ने कहा, वो जो बड़ा है ना वो मेरा भतीजा है मोहम्मद अरबी, वो जो औरत है उसकी बीवी है खदीजतुल कुबरा, और वो जो तीसरा है ना छोटा 10 साल का बच्चा, वो भी मेरा भतीजा है अली ये मुर्तजा। ये तीन बंदे कोई नवा दीन ले आई साडी तो समझो गल, साडे घर च पड़े, साडे हमारे भतीजे हैं मेरे, नया कोई दीन लाए फिरते हैं और ना दिखने वाले खुदा की दावत दे रहे हैं। बहरहाल तू सौदे की गल कर, जेड़ा लेना देना, इनका जिक्र कोई नहीं है, बस ये तीन ही है। इनके अलावा चूंकि उस वक्त तक सिर्फ इन्होंने कलमा पढ़ा था। सबसे पहले ओवरऑल जो कलमा पढ़ा है ना हुजूर का, वो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। ओवरऑल दूसरे नंबर पे कलमा मौला अली ने पढ़ा है। तीसरे नंबर पे हजरत जैद बिन हारिस ने पढ़ा।
चौथे नंबर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। मुड़ साडे उलमा आख्या बई इंज नहीं गल बनदी, तुसी सारियां नूं पहला पहला नंबर दो। मर्दां विचों अबू बकर नूं पहला नंबर दो, औरतां विचों खदीजतुल कुबरा नूं पहला नंबर दिओ, बच्चियां विचों मौला अली नूं पहला नंबर दिओ, और गुलामां विचों हजरत जैद नूं पहला नंबर। इंज चवां नूं पहला पहला नंबर दे दिता गया। लेकिन ओवरऑल अगर किसी ने सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ा है तो वो हुजूर की बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। समझ आ गई गल दी? गल्लां समझो हैं, तुसी थके तो नहीं पे ने? बस आपकी ना आंखों की चमक बरकरार है। ना मुझे समझ रहेगी कि बंदे सुन रहे, वरना मैं ऐसा खतीब नहीं हूं जो बंदे ढिले हुए बैठे हूं तो मैं तो आखिर रखा चलो भई आखो सुभान अल्लाह के मरे पैण उन्होंने क्या सुभान अल्लाह। बाज़ औक़ात नकीब कहते हैं ना या ना आखो सुभान अल्लाह फज़ल मरे पैण कि ओ तू मारी जाना जावण दे जेड़े जान जांदे कोई कला की जान उनका बन जाता है। तो भाई मैं तो आपकी आंखों की चमक रही तो बोलता रहूंगा, अगर चमक मदम हुई तो आपको तंग नहीं करूंगा। आप जिस जहान में जाना चाहें आपको हर जहान में जाने की, जब अल्लाह ने आजादी दे रखी है मैं कौन रोकने वाला हूं? तो जो है बहरहाल उन्होंने कहा इनके तू सौदे की गल करे तराए बंदे कोई नवा दीन ले आई वदन, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, रूए जमीन पर सिर्फ 3 ही है, इनका कोई पैरोकार नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम नया आया था और इन 2 हस्तियों ने कलमा पढ़ लिया था। और सरकार हजरत मौला अली फरमाते हैं पीर के दिन मैंने कलमा पढ़ा और मंगल के दिन मैंने हुजूर के साथ नमाज भी पढ़ना। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ता देखा ना तो शाम का ताजर कहने लगा ये कौन है और क्या दीन है? उनका कोई नहीं है ना दीन दून, बस रह गए 3 बंदे। अबू जहल इनके पीछे पड़ गया है, कुछ नहीं बनने वाला इनका, ये सिलसिला चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं आज हजरत अब्बास की रूह देख तो रही होगी कि उन तीनों के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घटते जा रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब जैसे जैसे घड़ियां गुजरेंगी तेरी अजमतों को 4 चांद लगाता जाऊंगा। हालांकि फिर यही हजरत अब्बास हजूर के चाचे जेड़े आंदे हैं उनको जो नहीं बढ़ना ही ना, यही जंगे बदर तक हजूर के मुखालिफ है, 13 साल मक्के में मुखालिफ है, 2 साल मदीने गए भी हुजूर को हो गए। दूसरी हिजरी में सन 2 हिजरी में जंगे बदर हुई, पहली जंग। उस जंगे बदर में हजरत अब्बास हजूर के चाचे हजूर के खिलाफ लड़े हैं, और जो 70 कैदी पकड़े गए ना उन कैदियों में हजूर का ये चाचा भी आया गिरफ्तार होके। 70 कैदियों हजूर ने हुक्म दिया इन कैदियों को बांध दिया जाए। मेरा मजमा अगर हाजिर है तो जब ये कैदी बांध दिए गए मस्जिद नबवी में तो सहाबा कराम ने रस्सियां कस के बांधी थी, तो एक आवाज करहने की आती थी, आवाजें तो कई थी लेकिन एक करहने की आवाज ने सारी रात मेरे नबी को अपने हुजरे में सोने नहीं दिया, और वो आवाज आपके चचा हजरत अब्बास की थी। चाचा दुश्मन है, जंग लड़ने आया है, मुखालफत करने आया है, लेकिन इसके बावजूद हुजूर के दिल में रहमो करम का कैसा दरिया है कि मेरा चाचा है और उसके करहने की आवाज आती है। इस तरह हुजरा था और हुजरे के दरमियान पर्दा था, पर्दे के पीछे सारी रात हुजरे में मेरा रसूल जागता रहा और आंखों से आंसू बरसते रहे, और कभी उठ के बैठ जाते हुजूर और कभी लेट जाते और कभी खड़े हो जाते, और इस तरह बेचैनी के आलम में रात गुजरी। क्यों? बाहर चचा के करहने की आवाज आती थी। सुबह फजर हुई ना, फजर अपने नबी की शान सुनो और देखना भी क्या कमाल है हमारा। सुभान अल्लाह। ऐਵੇਂ नहीं मिला था मना रही है, ज़ात ही बड़ी बुलंद है। बेशक। सुबह हुई तो हुजूर ने फजर पढ़ाई, और फजर के बाद सरकार ने फरमाया सहाबा अगर तुम्हारा मशवरा हो, अगर तुम्हारा मशवरा हो